Dr. Choi's Life Saving English. 여러분 안녕하셨습니까? 최 박사 생살영어입니다. 막힌 영어 시원하게 뚫어드리겠습니다. 오늘은 전치사 in, 복 있는 사람이라는 성경 말씀을 통해서 전치사 in을 한번 연습해 보겠습니다. 지난 시간까지 전치사 at, 그 다음에 on. 이것은 점이었고, 이것은 선 아니면 이렇게 표면. 인데 반에서 이는 면적. 면적이라는 건 정해진 공간이다 이거죠. 서울에서 그럴 땐 인서울 그러지 않습니까? 그 다음에 또 3차원 공간. 이런 의미를 전치사인이 가지고 있습니다. 말씀 한번 들어보시겠습니다. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Psalm 1:1. Psalm 1:1. 시편 1편 1절입니다. 시편 1편 1절에서 예를 들면 한 3절까지 기독교인이라면 누구나 아는 다윗의 시 아닙니까? 근데 시편의 1편의 1절 특히 우리가 지금 자주 외우는 겁니다. 우리말로는. 근데 영어로 외우는 거 조금 쉽지는 않습니다. 그리고 듣는 것도 조금 힘든데요. 전치사 in 잘 또 안 들리고 한번 다시 들어보시겠습니다. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Psalm 1:1. 시편 1편 1절 본문에서 한번 들어보시겠습니다. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Psalm 1:1. 복 있는 사람들은 악인들의 꾀 요거 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않으며 오만한 자들의 자리에 앉지 않는다. 우선 여기서 지금 악인의 꾀 이런 단어가 키워드죠. 죄인들의 길 키워드예요. 오만한 자들의 자리. Blessed is the man. 도치된 거죠. 복 있는 사람은 다음과 같은 사람입니다. Who does not work. 이 work를 걷는데 이거 따르지 않는다. 이렇게 번역한 거죠. 악인들, 이거 복수 아닙니까? 악인들의 꾀, 이거 속임수. 카운슬이라는 게 뭐 그렇게 나쁜 뜻이 있는 것은 아니지만 아무튼 악인들의 충고니까 꾀죠. 악인들의 꾀를 따르지 않고 혹은 죄인들의 길에 서지 않고 혹은 또 오만한 자, 마커스, 뭐 남을 흉내내면서 잘나지 않은 오만한 자들의 seat, 자리에 앉지 않는 사람이 복이 있는 사람이랍니다. 다 이렇게 규정하고 있는 거예요. Blessed is the man who does not work in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. 그 다음에 이어지는 말씀이 시편 1편 2절. 그래서 그 복 있는 사람은요. 복 있는 사람은 항상 그 주의 말씀을 묵상하고 그 즐거움이 주의 말씀에 있다. 이어지는 거 아닙니까? But his delight is in the law of the Lord. On his law he meditates day and night. 밤낮으로 늘상 율법을 이렇게 묵상하는 자다. 뭐 쓰진 않겠습니다. 또 이어지는 말씀도 계속 있죠. 여쨌든 간에 우리가 지금 여기서 복이 있는 사람이 누구냐 이게. 악인들의 꾀를 따르지 않는다. work 요구하지 않는다. 죄인들의 길에 서지 않는다. stand, does not stand. 그 다음에 오만한 자의 자리에 앉지 않는다. does not sit. 그 다음에 전치사 in이다. 이게 오늘 핵심. 이런 상태 속에 있지 않는다. In the counsel of the wicked or in the way of sinners or in the seat of mockers. 이게 쉽지가 않습니다. 영어로. 근데 요거 외우면 이렇게 어려운 고비를 넘기면 다른 말씀들을 쉽게 외워지고 다른 영어도 쉽게 외워지면서 이 외운다는 것은 영어를 보면 착 이제 독해가 빨라진다는 걸 의미하는 거예요. 독해 연습하는데 성경 영어보다 더 사실은 좋은 게 없거든요. 이런 말씀 얼마나 기가 막힙니까? 외면 외울수록 자기한테 커다란 삶의 지표가 되는 동시에 영어가 쑥쑥 늘어나는 느낌이
든다 이거예요. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. 복 있는 사람은 이런 사람이랍니다. 역시 장소의 인, 지점이죠. 지점. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. 이거 10편, 23편, 1절, 2절, 3절, 4절. 뭐 이것도 또 10편, 1편, 1절에서 한 3절. 만큼 아주 유명한 시고 우리에게 정말 은혜가 되는 말씀 아닙니까? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my souls. He guides me in paths of righteousness. Righteousness for his name's sake. 뭐 이어지는 말씀 아닙니까? 여기서 소개된 것은 10편 23편 1절에서 2절까지 한번 말씀입니다. 전치사 인의 초점을 맞춰서 한번 다시 해보겠습니다. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. 결핍 상태에 이런 말이에요. 전치사의 빈도수를 따져보면 오부가 물론 1등입니다. 네, 오부는 전체 단어 중에서도 한 5등 정도 할 거예요. 전치사의 빈도수만 본다면 오부가 1등, 그 다음에 in. 지난 시간에 했던 on, at. 그러니까 in은 시간과 장소, 그 다음에 또 그와 비슷한 개념의 추상적인 상태, 추상적 말을 할 때는 전부 다 이 전치사 in이 이게 동원되니까 빈도수가 높을 수밖에 없다 이거예요. in want도 역시 결핍 상태에 이런 말이죠. 이 추상적인 개념의 in이 동원되기 때문에 빈도수가 높을 수밖에 없다. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. 네, 요거는 푸른 초장에 정치사 장소죠. 면적. He leads me beside quiet waters. beside quiet waters, 우리말로 번역된 것은 쉴만한 물가로 주님이 나를 인도하시는도다. 현재형입니다. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. What you have said in the dark will be heard in the daylight. And what you have whispered in the ear, in the inner rooms, will be proclaimed from the roofs. 예수님이 하신 말씀입니다. 이거 빨간 거 칠해야 되는데, 죄송합니다. 이거 빨간 거, 이것을 칠하면 되겠죠? 예수님 말씀을 이렇게 빨갛게 칠해 있는 거예요. 너희들이 어둠 속에서, 장소나 공간이라고 생각할 수 있겠죠? 어둠 속에서 얘기한 것은 반드시 will be heard in the daylight. 대낮에 들리게 마련이다. 한번 다시 예를 들게. What you have whispered in the ear, in the inner rooms will be proclaimed from the roofs. 그래, 귓속말로 귀에도 대고 아주 골방에서 은밀히 속삭인 것, 말들, 이것이 will be proclaimed from the roofs. 지붕에서 대명천지 아주 공표가 되느니라. 세상에 비밀이란 없다. 예수님께서 하신 말씀입니다. 누가복음 10장 3절. 이제 이게 시간인데 이게 무차원역은 좀 잘못된 적겠네요. 네. 시점이 아니라 이거 이는요 시간의 길이 뭐 이 정도 되겠죠. 죄송합니다. 이거 고치지 않아서. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. 여호와는 피난처예요. The oppressed, 억압받는 자들의 피난처요. 억압받는 자들의 stronghold, 커다란 지지지대, 받침대 같은 거죠. In times of trouble, 환난 중에, 환난의 시기에, 환난 이렇게 쓰고 환난 이렇게 읽어야 되는데 죄송합니다. 환난의 시기에 커다란 방패이며 커다란 요새가 되는 겁니다. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening. 이거 뭐 흔한 거지만 그래도 아침에 들어가는 말씀 중에서 귀중한 말씀 아닙니까? 10편 30편 5절입니다. For 앞에 무슨 말씀이 있었겠죠? 이유인 즉슨 하나님의 화는 last only a moment. 단지 한순간입니다.
하나님이 진로하실 때가 있어요. 근데 그 진로는 한순간이다 이거예요. But his favor lasts a lifetime. 그러나 하나님의 은총, 이것은 평생 가는 겁니다. 하나님의 은총, 하나님의 은혜 때문에 우리가 사는 거 아닙니까? Weeping may remain for a night. 울음이 밤새도록 머물지라도, 밤새도록? 그건 조금 이상한 번역이고, 울음이 아무튼 밤중에 있어요. 울음이 밤에 있지만 그러나 rejoicing comes in the morning. 아침이 되면 기쁨이 찾아오는 겁니다. 이게 하나님의 진로가 계속 가는 것이 아니에요. 단지 한순간뿐이다 이거예요. 하나님의 은총이 평생 간다. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. 연습해 보겠습니다. 내가 부족함이 없으리로다. I shall not be in want. 그가 나를 푸른 초정에 누이시며 He makes me lie down in 우리가 초점 모르게 in 아닙니까? green pastures. 어두운 데서 네가 말한 거 What you have said in the dark. 이것은요 will be heard in the daylight. 골방에서 귀에 대고 말한 거 대명천지에 전부 다 지붕에서 이게 선포가 되는 거예요. What you have whispered in the ear, in the inner rooms. 둘 다 안 쓰겠습니다. In the inner rooms will be proclaimed from the roofs. 환난 때 요새 시로다. 여호와는 환난 때 요새 시로다. A refuge, 피난처다. A refuge for the oppressed. 요거 피가 하나 없어야 될 것 같은데요. A refuge for the oppressed. 환난 때 우리가 초점은 in times of trouble. 환난 때 아침에는 기쁨이 오리로다. Rejoicing comes in the morning. 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라. 바다 위로 걷는 거예요. 145가 지난 시간 한번 복습해 보는 겁니다. On the lake. 제자들이 바다로 예수님께서 오는 걸 보고 누른 거죠. When they saw the Jesus walking on the lake, they were terrified. It's ghost. 이렇게 귀신이다 하고 놀라서 자빠지는 겁니다. 자빠지다. 죄송합니다. 바다 위로 요거 아주 좋은 예문이죠. 연습해 보겠습니다. 이 교통수단을 나타내는 전치사 on하고 in 정말 우리가 혼동되고 헷갈리고 이렇게 막 외도 그 다음날이면 또 잊어버리고요. 1년 있다 또 잊어버려요. 잠시 되는 것 같다 안 되는데 그 기본적인 철학, 기본적인 원리가 있다 이거예요. on은요. 이 공간이 걸을 수 있는 공간이 안에 있어요. Inside with freedom to work. 자유롭게 걸을 수 있는 공간이 확보될 때 교통수단 전치사 on을 쓴다 이게요. 버스 안에서 걸을 수 있지 않습니까? On the bus, on the train, on the plane, on the ship. 이 기차 안에서 걸을 수 있어요. On the plane, 비행기 안에서 못 걷는 사람 있습니까? 그 다음에 on the ship, 배 안에서 걸을 수 있어요. 이렇게 걸을 수 있는 공간이 확보될 때 교통수단 전치사 on. 잊어버리지 않을 것입니다. 이게 잊어버리지 않을 거예요. 비록 걷지는 못하지만 올라타는 느낌이 있을 때 이건 아닙니까? On a bike, 자전거를 타고, on a horse, 말을 타고, on horseback 할 때는 관사가 없어야 돼요. 그거 조금 힘들죠. on horseback, 말을 타고, on a motorcycle, 이거 오토바이라 그러는데 오토바이는 한국식 영어고, on a motorcycle, 오토바이를 타고. 그에 비해서 in이라는 전치사는요, 걸을 수 있는 공간이 내부에 없어요. 옴짝달싹 못합니다. 그냥 타면 그냥 가만히 있어야 돼요. in a car, 차를 타고. 차 안에서 걷는 사람 있습니까? 차 안에서 움직일 수도 없어요, 사실은. 리무진이라 손 치더라도 in a limousine. in a 헬리콥터, 헬기 타고 막 걸어다니는 사람 있습니까? 전혀 없죠. in a boat, 보트 조그만데 노젓기 바쁜데 잘못하면 이거 전복돼가지고 빠져 죽습니다.
in a sleigh, 썰매 타고, 썰매 안에서만 걸어요. in a taxi, in a truck, in a yacht. 요것이 기본적인 원칙이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 전치사 우리가 오늘 in을 했기 때문에 on과 함께 지난 시간에 on과 함께 in이 교통수단의 전치사로 쓰일 때 이렇게 쓰인다는 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이제 장소, 시간의 전치사 in 살펴보겠습니다. 복 있는 사람들은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 않는다. 시편 1편 1절. 기가 막히게 많습니다. Blessed is the man who does not work in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. 복 있는 사람이, 이런 사람이 복이 있답니다. 영어로 외우는 것도 좀 쉽지가 않아요. 근데 저는 이때 외울 때 어떻게 하냐면 work, 걷다가 그 다음에 서는 게 조금 더, 그 다음에 아주 완전히 앉는 거. 이 동작의 순서대로 이렇게 했어요. 걷는 거 움직임이 있잖아요. 스탠드 서 있으니까 조금 더 힘들어요. 제일 편한 거 앉는 겁니다. 요 순서대로 동사가 나오고 충고 in, 전치사 in, 충고 카운슬. 길이니까요. 길에 서니까 way. 그 다음 자리니까 in the seat. 이런 식으로 이렇게 외야지 이 말씀이 잘게 이렇게 된다 이거예요. 어느 정도 외지 않고는 안 되는 거예요. 이게 눈으로 보고 아는 거, 그거보다는 성경 말씀 외우는 거, 이것이 이 생명이 있는 거죠. 외울 때 이 말씀이 생명이 있다. 저는 그렇게 생각하는 거예요. Blessed is the man who does not work in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. 한번 다시 하면서 이 시간 마치도록 하겠습니다. Blessed is the man who does not work in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. 복 있는 사람. 말씀을 우리말로도 새기고 영어로 새기면서 여러분 영어 실력도 이렇게 여러분들 하면서 또 커다란 말씀의 위로가 은혜가 되시기 바랍니다. 두성분 강의 들어주신 여러분 대단히 감사합니다. Goodbye. See you next time. Dr. Choi's Life Saving English.